पंडाल सजे हुए हैं। दीन दुनिया के वाली साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज तख्त ते सुभाईमान हो चुके हैं। आप संगतां ने बड़े ही प्यार दे नाल पावन श्री मुखवाक सरवण कीता है। जिथों तक भी दास की आवाज़ आती है, सो संगतां नूं बेनती है कि जिन्हां ने भाई गुरु का लंगर नहीं छकिया वो गुरु का लंगर छकण। जिन्हां ने लंगर छक लिया वो पंडाल अंदर पहुंचण की कृपालता करन। अते नाल नाल सेवादारां नूं बेनती है कि वध तों वध सेवादार जिहड़े ने लंगरां अंदर पहुंचण। हुण गुरुद्वारा संत खालसा जन्म स्थान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख, उस स्थान का हजूरी रागी जथा रागी भाई हरमिंदर सिंह जी आप संगतां नूं एक शब्द के नाल निहाल करनगे। उस तो बाद तख्त श्री दमदमा साहिब जी तो हजूरी रागी जथा भाई निरभै सिंह जी वो भी पहुँच चुके हैं। आपां उन्हां दे पासों भी तुरकी गुरबाणी का शब्द कीर्तन सरवण करना है। ते नाल बेनती है कि भाई जिन्हां दे सिर नंगे हन वो सिर ढकण। नाल नाल आपां सतगुर दा सत्कार ते अदब भी करना है। पखे वाले वीरां नूं बेनती है कि गर्मी बड़ी है, पखे भाई चालू करो। गुरु किया संगतां ने बैठ करके गुरबाणी का आनंद मनना है कीर्तन का। ते जिहड़े भाई पखियां वाले वीर ने उन्हां नूं बेनती पखे भी चालू करो। आओ प्यार दे नाल एक जकारा छड़िए, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। तुद आगे अरदास हमारी, वाहिगुरु। जोड़े वाले वीरां नूं बेनती है कि जोड़े कृपा करके जोड़ा घर लगा उत्थे जमा कराओ। दोबारा फिर बेनती है जिन्हां दे भाई जोड़े पे ने वो पंडाल विखे कोई जोड़ा ना रवे, जोड़े घर अंदर जमा कराओ। वाहिगुरु जी का खालसा जी फतेह। आगे अरदास हमारी, जियो
मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ न जान मेरा। मान आंदे मान गुरु, नितान आंदे तान गुरु। ने ओट आंदी ओट गुरु, ने आसर आंदा आसरा। आनंद गुणी निदान, गुरु करे बनवास, करे बनवास, करे बनवास। है कौन ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। है कौन ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। है कौन ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत।
ऐसो हमरा मीत वाहे। साधु जन देहो मिलाए माधव, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधव, साधु जन देहो मिलाए। साधु जन देहो मिलाए माधव, साधु जन देहो मिलाए। देखत दरस पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए। देखत दारस पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए। साधु जन देहो मिलाए माधव, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधव, साधु जन देहो मिलाए। राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदर एक लकानी। सतगुर मिलै तां खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समानी। साधु जन देहो मिलाए माधव, साधु जन देहो मिलाए, साधु जन देहो मिलाए माधव, साधु जन देहो मिलाए। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हेरिया। गुरमत खोज परे तब पकड़े, तन साबत रासे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਘਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਰਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 6711 ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 6711 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਖੋਲ ਦੇ ਥੋੜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरूं। हे शरण जोग जोग दयाल दीनानाथ दीनानाथ मैं
करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरत नानक राम दामोदर माधवै दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन उच्चरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान दयाल पुरख भगवान नानक लिपत नामा नानक लिपत नमाया दंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं 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 नहीं मोह से गरीब करोड़ भरे मोह से गरीब करोड़ भरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं मोह से गरीब करोड़ भरे नहीं मोह से गरीब करोड़ भरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं जो देते इन्हीं के प्रसाद जो देते इन्हीं के प्रसाद जो देते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सो दान करे इन्हीं के प्रसाद सो दान परे आग औग टरे इन्हीं के प्रसाद आग औग टरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा उन धाम भरे इन्हीं की कृपा उन धाम भरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे
इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, मोह से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के, इन्हीं की कृपा के, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। सुर नार मन जन अमृत खोज दे, सोय अमृत गुर ते पाया पाया। अमृत गुर ते पाया, अमृत नाम निदान है, नाम निदान है, मिल पीवो पाई। जिस सिमरत जित सिमरत सुख पाए, सब तिखा बुझाई, सब त्रिखा बुझाई। सुर नर मन जान अमृत खोज दे,
सुर नार मन जन अमृत खोज दे। सुर नार मन जन अमृत खोज दे। सो अमृत गुर ते पाया। सो अमृत गुर ते पाया। 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 पाया अमृत गुर कृपा कीनी। पाया अमृत गुर कृपा कीनी। सच्चा मान वसाया। सच्चा मान वसाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी। पाया अमृत गुर कृपा कीनी। सच्चा मन वसाया। सच्चा मन वसाया। अमृत गुर ते पाया। अमृत गुर ते पाया। अमृत गुर ते पाया। अमृत गुर ते पाया। सब तुझ पाए। जी जंत सब तुझ पाए। एक वेख पर सन आया। एक वेख पर सन आया। जी जंत सब तुझ पाए। एक वेख पर सन आया। एक वेख पर सन आया। अमृत गुर ते पाया। अमृत गुर ते पाया। लाभ लोभ अहंकार चूका। लाभ लोभ अहंकार चूका। सतगुरु भला पाया। सतगुरु भला पाया। लाभ लोभ अहंकार चूका। लाभ लोभ अहंकार चूका। सतगुरु भला पाया। सतगुरु भला पाया।
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, 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 ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸਭ ਦਿਖਾ ਬੁਝਾਈ, ਸਭ ਦਿਖਾ ਬੁਝਾਈ, ਸਭ ਦਿਖਾ ਬੁਝਾਈ, ਸਭ ਦਿਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਬੇ ਸੁਰ ਨਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲ ਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਜਲ ਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਜਲ ਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਜਲ ਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੇ ਚਲਦਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੇ ਚਲਦਾ, ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੇ
अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, 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 अमृत गुर ते पाया। सिर ताओ सिर धर तली गली मेरी आओ, 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 सिर धर तली गली मेरी आओ। प्रेम खेलन का चाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, प्रेम खेलन का चाओ तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, 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 सिर धर तली गली मेरी आओ। प्रेम खेलन का चाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, प्रेम खेलन का चाओ तो प्रेम खेलन का चाओ। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दी जय कान न कीजै, सिर दी जय कान न कीजै। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दी जय कान न कीजै, सिर दी जय कान न कीजै। सिर धर तली गली मेरी आओ, 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 सिर धर तली गली मेरी आओ। मेरी आओ गली मेरी आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न साडे खेत, कबू न साडे खेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न साडे खेत, कबू न साडा। गली मेरी आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ। गगन दमामा बाजो, परियो निशाने खाओ, परियो निशाने
निशान काओ गगन गमामा बाजो परयो निशान काओ हा अब जूझन को दाओ 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 गगन दमामा बाजो बजो निशान खाओ खेत जो मांडो सूरमा अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ संदौरा लीन जब हाथ संभालीन ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए बहुर न मरना हो सिर तर तली गली मेरी आओ 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 इत मार्ग पैर धरी जै सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै कान न कीजै मार्ग पैर धरी जै सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै कान न कीजै सिर तर तली गली मेरी आओ 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 वाहेगुरु हाँ तिस पे है आप बेचाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा थोड़ी तबले दी आवाज थोड़ी जी बता दो कृपा करके जी तन मन काट काट सब अर्पी काट सब अर्पी विच अग्नि आप जला कोई आन मिला मेरा
प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा। प्रीतम प्यारा मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब दे सा हों सिर अर्पी तिसमीत प्यारे मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेशा। हाँ तिस पह आप विचाई हाँ तिस पह आप विचाई कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा मेरा प्रीतम प्यारा मेरा प्रीतम प्यारा कोई आड़ मिलावे मेरा प्यारा कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। दर्शन हर देखन कहताई हर देखन कहताई हर देखन कहताई दर्शन हर देखन कहताई हर देखन कहताई हर देखन कहताई कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ते आई हर हर नाम ते आई कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ते आई हर हर नाम ते आई। हाँ तिस पह आप विचाई हाँ तिस पह आप विचाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। तुझ है आराधी दुख भी तुझे ते आई दुख भी तुझे ते आई जे सुख देता तुझे है आराधी दुख भी तुझे ते आई दुख भी तुझे ते आई जे भुख देता इत ही राजा दुख विच सुख बनाई दुख विच सुख बनाई जे भुख देता इत ही राजा दुख विच सुख बनाई दुख विच सुख बनाई। हाँ तिस पह आप विचाई हाँ तिस पह आप विचाई कोई
पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई, जो देवे सो खाई। पखा फेरी पानी पखा पानी टोवा, पानी टोवा। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई, जो देवे सो खाई। नानक नानक गरीब टैपया दुआरे, हर मेल लहो वड्याई, हर मेल लहो वड्याई, हर मेल लहो वड्याई, हर मेल लहो वड्याई। हाँ तिस पह आप विचारी, हाँ तिस पह आप विचारी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा मेरा प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा। वाहे गुरु नटरे रन भूम मोहते तब लो नटरे, नटरे रन भूम मोहते तब लो, जब लो शित पैना परै मर के। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह, क्षत्रि को पूत हो बामण को नह, कै तपयावत है जो करो। अरे और जंजार जितो ग्रह को, तो है त्याग कहा चितता मैं तरो। अब रीज कहते हो वह हमको, अब रीज कहते हो वह हमको, जो हो हाँ। अब रीज कहते हो वह हमको, जो हो जो हो। मरण मुन सा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो। जो होए मरण परवानो, मरण मुन सा सूर्या हक है, मरण मुन सा सूर्या हक है। जो हो
परवाणो जो होए मरण परवाणो। सूरे से आगे आखिए सूरे से आगे आखिए दरगह पावे साची मानो दरगह पावे साची मानो दरगह पावे साची मानो दरगह पावे साची मानो। मरण मोण सा सूर्या हक है मरण मोण सा सूर्या हक है जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो। दरगह मान पावे पत स्यों जावे दरगह मान पावे पत स्यों जावे। आगे दुख ना लागे आगे दुख ना लागे कर एक त्यावे ता फल पावे कर एक त्यावे ता फल पावे। जित सेवे पागे जित सेवे पागे मोण सा सूर्या हक है मरण मोण सा सूर्या हक है जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो। ऊंचा नहीं कहना मन में है रहना ऊंचा नहीं कहना मन में है रहना। आपे जाने जानो आपे जाने जानो मरण मुण सा सूर्या हक है। उन खान निहंग चढ़ंग भड़ंग चले मुख ढालन को धर के कर मैं करवार संभार हकार मुरार पैथाए पर अर के दल मार विदार दयो पल में पर मुंड सुमीनन ज्यो फर के नट रे रन मोहते तबलो नट रे रन मोहते तबलो जबलो शित पैना पर मर के जबलो शित पैना पर मर के नट रे रन मोहते तबलो नट रे रन मोहते तबलो जबलो शित पैना पर मर के जबलो
औषत पैना पर भर के। ऊंचा नहीं कहना मन में है रहना, आपे जाने जानो मरण मुण सा सूर्य हक है। जो होए मरे परवानो, जो होए मरे परवानो मरण मुण सा सूर्य हक है, मरण मुण सा सूर्य हक है। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो। ਸੁਜੀਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਵੱਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਮਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਟ ਸਨ, ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹਨ, ਆਏ ਹਨ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਭਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਏ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਆਪਾਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गगन दमा बाजो निशन का खेत जो मांड सुरमा अब जूजन को दाओ अब जूजन को दाओ अब
जन को दंडोत बंदन अनेक बार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु रखो प्रभु डोलन रखो प्रभु डोलन रखो प्रभु रखो प्रभु रखो प्रभु जे नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ ने मानो के मान गुरु के दान ने ओटे की ओट ने आसर का आसर अनंत गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुरु करे बनवाज गुरु करे बनवाज गुरु करे बनवाज गुरु करे आसरे महला पंजवा तन तन बाणी साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जीओ
लागू इस जुग में जाको हर रंग लागू इस जुग में सो कहियत सूरा सो कहियत है सूरा आत्म सकल वसता आत्म सगल वसता जाका सतगुर पूरा सतगुर पूरा ठाकुर गाये आत्म रंग ठाकुर गाये आत्म रंग सरनी नाम त्यावन सरनी नाम त्यावन सहज समावन संग सहज समावन संग ठाकुर गाये आत्म रंग ठाकुर गाये आत्म रंग आत्म रंग आत्म रंग जन के चरण बसे मेरे ही अरे जन के चरण बस मेरे ही अरे जन के चरण जन के चरण बसे मेरे ही अरे जन के चरण बसे मेरे ही अरे
जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, लागो हर रंग लागो इस जुग में, वसता कह जाका सतगुर पूरा, जागो हर रंग लागो, जागो हर रंग लागो, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, गगन दमामा बाते हो भरे निशाने खाओ, ये जमाने सुर पाए अब जो जन को दाओ, सूरा सो पहचानिए दोनों जिनके पुरजा पुरजा कटन कबू ना छाड़े खेत, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, पहला मरण कबूल जीवन की चढ़ियास हो, सवरण की रेणुका तो हमारे पास, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जाओ तो प्रेम के लटका जाओ, सिर दर धरी गली मेरी आयत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कारण की जय, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, हे शिवा परमो है जुग कर मत कबू न डरो हर दो जब जाए डरो ले जय करे अपनी जी, हर्ष कहूँ अपने ही मन को हे लालच हो गुण तो सरो, जब आपकी औदन दान बने अति रण में तब झूठ मारो, जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, सो कई अत है सूरा, सो कई अत है सूरा, आदम जिन्हें सगल वसता के, आदम जिन्हें सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम तेरा, शरणी पावन नाम तेरा, सहज समावन संग, ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये, ठाकुर गाये, ठाकुर गाये आत्म रंग, वाहेगुरु।
संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवट पाए कूट जन्म के किल बिखनास हर चरने चितला हर चरने चितलाए अब मन छूट गया अब मन छूट गया साधु संग मिले मिले साधु संग मिले अब मन छूट गया अब मन छूट गया साधु संग मिले मिले साधु संग मिले गुरुमुख नाम लया गुरुमुख नाम लया ज्योति ज्योत जले
हर मिलाए जमन मरना जमन मरना दुख जले दुख जले लंक लाए हर जमन मरना दुख जले जमन मरना दुख जले बिन नानक दया तारी बिन नानक दया गुरमुख नाम लया गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले ज्योति ज्योत रले अब मन छूट गया हाजरी जरूर लगवाइए जी इन्हां शब्दां दे नाल क्योंकि आपां सारे जानते हाँ वारिस पंजाब दे जो महान संस्था जिस दी अज पहली वरेगंढ आपां सारे मना रहे हैं मुख सेवादार भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी। अब मन छूट गया साधु संग मिले जो सतगुरां दी गुरमुख जनां दी साधुआं दी संतां दी सोच मिली आशीर्वाद मिलिया संग मिलिया उन्हां दा तां काया पलट हो जाती। कुछ कहने की लोड़ नहीं आपां सब नूं पता है कि जिवें भाई अमृतपाल सिंह जी मुख सेवादार बने ने और अज ठाठा मारदा इकट्ठ ये प्यार ये अरदासां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਾਸਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਧੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁਮਾਣੀ ਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਚੰਦਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਉਣੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਗਤਕਾ ਖਾੜਾ ਪੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਕਤੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੰਗਾ, ਮੈਂਬਰ SGPC ਕਮੇਟੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਖਾ ਝਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਭਦੌੜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਪਾਲੀ, ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ UK ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਡੀਪੁਰਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਸਤਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਧਨੌਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਡੱਬੂਵਾਲ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਰਲੱਥ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਾ ਖਿਜਾਵਾਂ ਚ ਮੋਲਦੀ ਐ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਨਹੀਂ ਗੜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ, ਜਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਸੌਦੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਗ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਹੈ, ਢਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਣ ਸਫਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਬੰਦਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਘੇਰਿਆ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਲੰਘਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦਿਸੇ, ਆਸਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਬੰਦਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਘੇਰਿਆ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਲੰਘਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦਿਸੇ, ਆਸਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਭੇਖ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਰਹੇ। ਆਖ ਆਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾਇਆ ਹੈ ਛਤਰੀ ਮੰਚ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ
ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਭਲੀ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ। ਬਗਲੇ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਬ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਹੰਸ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਰਸਤਾ, ਦੋਰਾ ਲੱਭ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ। ਬਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੂਪ ਸੀ ਜੋ ਸੰਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਬਾਲ ਬਾਰ ਗਾੜੀ ਜਿਹੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰ ਗਾੜੀ ਜਿਹੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਫਿਰਨ ਝੁਲਸੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਗੁਣ ਸਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਹੀਏ ਗਾਵਦੇ, ਮੇਰ ਕਰੋ ਕੰਠ ਤੇ ਜੀ, ਮੇਰ ਕਰੋ ਕੰਠ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਾਰਾਜ ਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰਗ ਪਬੂਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧੇ ਲਾਏ। ਆਓ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਜੁਗਣੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੁਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ, ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਗਣੀ। 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਹਿੰਦੇ, 50 ਗੱਜ ਦੀ ਰੱਖਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੁਗਣੀ। 28 ਦੰਦ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਬਦੇ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਗਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਬਦੇ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਗਣੀ। ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਤੁਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਉੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਕ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਤੇ ਚੱਕਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੜਵਈ। ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਓ ਜੁਗਨੀ ਫੇਰ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 2-3, ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 2-3 ਜਾਣੇ। ਲਾਲਾ ਜਗਤਨ ਰਹਿਣ, ਲਾਲਾ ਜਗਤਨ ਰਹਿਣ ਪਛਾਣੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਰਵਾਣੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਈ ਚਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਤੁਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ
ਰਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਕ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੜਵਈ ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਹੋ ਜੁਗਨੀ ਫੇਰ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਹੋ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਪਛਾਣੇ ਨਛੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਰਵਾਣੇ ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਅਨਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਈ ਚਿਰ ਦੇ ਜੁਗਨੀ ਫੇਰ ਗਈ ਵੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਅੰਬਰਸਰੋਂ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਅੰਬਰਸਰੋਂ ਹਿੱਲੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਢਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਢਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਲੀਰਾ ਜਵਾਨਾ ਹਿੱਲੀ ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਸਤਵੰਤ ਦੀ ਤੇ ਦੂਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਓ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਚਿਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੇਰ ਵੈਦਿਆ ਰਿੰਗੇ ਦੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਾਏ ਲਲਤ ਮਾਕਣ ਦੇ ਗੇੜੇ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਬੇੜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰੇ ਦੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਅੱਡੀ ਅੱਖੇ ਆਈ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਹਾਈ ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧਣ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਠਹਿਰੀ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਜੱਜ ਕੌਸ਼ਕ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਜੱਜ ਕੌਸ਼ਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜੰਟ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਜੰਟ ਦੀ ਓ ਜੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਰੇ ਬੁੱਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਰੁੱਕੇ ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਸੀ ਲੁੱਟੇ ਪਰ ਬੋਰੀਆਂ ਨੋਟ ਸੀ ਚੁੱਕੇ ਬਈ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਦੂ ਆ ਹੁਣ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ ਕਈ ਗਡੋਡੂ ਕਹਿਰ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਚਾਰੇ ਜੀਪ ਦੇ ਟਹਿਰਿਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿਓ ਸੂਰੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਓ ਜੁਗਨੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੈਂਸੀ ਸਿੰਘਾ ਚੜਾਤਾ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੌਣ ਦੀ ਮਣ ਕਿਉਂ ਅੱਡੀ ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਮੌਜੀ ਦੀ ਅੰਬਰਸਰ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਵੜਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈਆ ਓਏ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਵੜਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈਆ ਭੱਜਦੀ ਜੰਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਈਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦਾਰ ਸੰਧੂ ਗਵਈਆ ਤੇ ਨੂਰੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆ ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਖੇਲਦੀ ਆਏ ਥਾਣੇ ਚੂੜ ਬਘੇਲਦੀ ਆ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਲੱਭਦੀ ਭਜਨੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜਾਣੇ ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਬੋਲ ਪਈ ਸਿਰ ਵੱਢਤਾ ਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਕੋਲ ਪਈ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਦਹੇੜੂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਗੇੜੂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀ ਛੇੜੂ ਝੁਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇੜੂ ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਵੱਲ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਓ ਹੋ ਜੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵੀਰੋ ਕੁੱਤਾ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਬੀਰੋ ਦੇ ਕੇ ਗੇੜੇ ਵਰਤੀ ਜੀਰੋ ਡਰਦਾ ਕਾਜ ਮੇ ਆ ਲੀਰੋ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਪੰਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਰ ਬੈਰੋ ਅੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਕਿੱਲ ਓਏ
सवाई ऐ लियो वीर मेरे आ जुगनी वीर मेरे आ जुगनी जरवाने दी भाई चन्ने ते बब्बर जटाने दियो जुगनी जम्मी ठत्तर वसाखी दी ए जामन कौम दी ए जामन कौम दी राखी दी निगाह रखदी वर्दी रीरे दी कसर भी कड़ दू बाकी दी वीर मेरे आ जुगनी यारां दी डोडा वाले सरदारां दी वो जुगनी मूसी मसा वखाया सिरसे वाले ते बंब सिरसे वाले ते बंब लाया नाले रुलदा भी भड़काया ओ जिसने कौम नू गहने पाया ओए वीर मेरे आ जुगनी संग दी PhD ते बाबे निहंग दी ओए हो जुगनी इटली वल्लों आई नाल कनेडा दा एक हो नाल कनेडा दा एक बाई रौनक चिर पिछो सी हो रौनक चिर पिछो सी लाई जामत जन संगियां दी आई ओ वीर मेरे आ जुगनी जेरे दी नवें गबरू बगे शेरे दी उदों कौम जवानियां माणदी है जदों डुलदा खून जवानियां दा उदों कौम दा होवे भविख रोशन च हुंदा दान जदों बली दानियां दा कौमां वास्ते तली ते सीस धरना बनदा फर्ज है पंथ दे बानियां दा जालम जुल्म कमाउणगे जदों तिकर इह किस्सा चलदा रहू कुर्बानियां दा किस्सा चलदा रहू कुर्बानियां दा गल समय ने अपनी आख दित्ती अर्थ कढना कम जवानियां दा कौम उस नूं कदे नहीं माफ करदी जेड़ा मुल ना पावे कुर्बानियां दा सो सारी संगत दे चरनां 'च बेनती एक बार महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले नूं याद करदे जपना करो जी सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना ए सीस अमानत सतगुर दी सतगुर दे लेखे लग जावे ए सीस अमानत सतगुर दी सतगुर दे लेखे लग जावे ए सीस अमानत सतगुर दी सतगुर दे लेखे लग जावे ए सीस अमानत सतगुर दी सतगुर दे लेखे लग जावे दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना तो इतनी के बेनती पड़वान करो बोलदा तो एक नहीं अनेका प्रकार दी भुल्लां हो गई हुण अनजान बच्चे समझकर माफ करना प्रबंधक वीरां वल्लों बेनती सी कि सारी संगत नूं कि पहली बार ये समागम करवा रहे ने आने वाले समय दे विच होर भी इस तो वधिया प्रबंध किए जाणगे सो निक्कियां मोटियां गलतियां दे लई माफी सो जेड़े भी किसी जथेबंदी दे आगू साहबान आउंदे ने उन्हां नूं बेनती है कि जिथे वखरे रस्से ला के पंडाल लाया गया उत्थे सिर्फ एक जथेबंदा एक आगू पहुंचे बाकी नाल दे सिंह सज्जन ओ पिछे संगत विच बराजन दी कृपालता करियो बुलाओ फतेह ते पाओ फतेह आखो जी गज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਇਹ ਸਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB04 AD 7829 ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। PB02 AZ 9494 I20 ਗੱਡੀ ਹੈ। HR 29 AK 1041 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। PB 65 AG 4700 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਜਾ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਹਨ, ਆਗੂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਦੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਦਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ ਨਾਰਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਣ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਜਲਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਗੜ੍ਹ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ,
ਵਿਰਾਸਤ ਕੌਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। राज खालसा कमाया बाबा बंदा सिंह वीर ने जिन्ना जुल्म कमाए ओह दित्ते
खालसे दा होया कहंदा सिंह पोता सी, राज खालसे दा होया कहंदा सिंह पोता सी। पर जा सिंह ने ना खालसा, सिंह ने ना खालसा, सिंह ने ना खालसा मुताज वेखना, गरजा सिंह ने ना खालसा मुताज वेखना, बस इको रीज, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। और बखरा सी जगों सच्ची नड़ुए जनाब दा। जदों आया राज कहंदे शेरे जी पंजाब दा, और बखरा सी जगों सच्ची नड़ुए जनाब दा। वखरा सी जगों नलुए जनाब दा, वखरा सी जगों नलुए जनाब दा। गोरे नौकरी ते रखे, गोरे नौकरी ते रखे काम काज वेखना, नौकरी ते रखे काम काज वेखना, बस इको रीज, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। सुती कौम नू जगा गया, सुती कौम नू जगा गया। उसे राह दे उत्ते दीप सिद्धू जिंद ला गया, उसे राह दे उत्ते हो दीप सिद्धू जिंद ला गया। उसे राह दे उत्ते दीप सिद्धू जिंद ला गया। पिंडरा दा संत सुती कौम नू जगा गया, उस राह दे उत्ते अमृतपाल सिंह आ गया, उस राह दे उत्ते अमृतपाल सिंह आ गया। होवे हर पासे खालसे जे नाच वेखना, हर पासे खालसे ते नाच वेखना, बस इको रीज, इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज। तूफान
भी चाहे ओह राज वेखना, सरवण सिंह भी चाहे ओह राज वेखना, बस इको रीज, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। बैठा केसरी निशान उत्ते बाज वेखना, बैठा केसरी निशान उत्ते बाज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज 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 वेखना। राज करेगा खालसा, आकी रहना कोई, खुआर होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए, पर चेते रखियो जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिणे सकल बस ताके, जाका सतगुर पूरा। गगन दमामा बाजरियो पर्यो नसाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जू जिनको दाओ सूरा सो पहचानिए, जो लड़ा दीन का है तो पुरजा पुरजा कबहू ना छाड़ा खेत, कोई किसी को राज न दे, जो ले है निज बल से ले हैं, राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं, पर राज भाग तख्तो ताज ओ कदे तरलियां नाल नहीं मिलदे, कदे तरलियां नाल नहीं मिलदे वीरो। कौम दे जरनैलां नूं संत ज्ञानी संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, बाबा कौम मर्दे मुजाहिद 20वीं सदी दे महान गुरसिख, बंदूक तो दुनिया डरदी आ, शमशीर तो दुनिया डरदी। कलगीधर ओ बाजा वाले, ओ ताजा वाले, ओ तख्ता वाले, करदमियां आवाजां वाले, आवाजां वाले की कहते आ, श्री मुख बाग बनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, शस्त्रन के अधीन है राज। बंदूक तो दुनिया डरदी आ, शमशीर तो दुनिया डरदी आ, लकीर तो दुनिया डरदी आ, ते शेर दी दहाड़ तो बड़ी दुनिया डरदी आ। ओ सोच लो किड्डा योद्धा हो भिंडरां वाला जी दी तस्वीर तो ही दुनिया डरदी। वाह वे वाह। भिंडरां वाला, भिंडरां वाला संत सिपाही जिने सुती कौम जगाई, महापुरखां दे जद्दी पिंड रोडे दी पाक पवित्र धरती ते जुड़ के बैठे। बारस पंजाब दे जथेबंदी ओदी पहली वरेगंढ मना रही, बहुत चढ़दी कला, चारे पासे अज खालसे दी जय जयकार। दूर दूर तक वेखो ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, गुरु ਦੀਆਂ लाडलियां फौजां दे काज मनाउण वास्ते इस महान पवित्र धरती ते जुड़ के बैठे। जिथों तक आवाज पहुंच रही है, मेरे तो पहला पंथ के आलम फादल विद्वान उन्हां जथियां ने हाजरी भरी ते समा बड़ा सीमित आ, अपनी रफ्तार दे नाल तुरिया जा रहा। मीडिया वाले वीर सारे आए आ, सतगुरां दी पावन पवित्र गोद जुड़ के बैठे आ ते फतेह बुलंद आवाज दे अंदर के जाए। फतेह ए ना सोचियो भी लांडरा वाले ढाडी जथे नूं बुलाउण लगे आ, फतेह धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं बुलायो, फतेह ਸਿੰਘਾਂ शहीदां नूं बुलायो, फतेह संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नूं बुलायो, जिन्हां नूं 6 लाख दी फौज फड़न वास्ते आई सी। कहते सी 2.5 घंटे का मिशन है, भिंडरां वाले को गिरफ्तार कर लेंगे, पर होया की गज्जे भिंडरां दा शेर उठे मर्द दलेर, वेख ले पूरी फौज नूं छड़वा दी जिन्हां कंपनी वो पैदा किते ऐसे तू प्लेयर वेख ले, थोड़ियां नासां चों कढवाया कि नहीं धुआं होई बाजा वाले दी फिर वेख ले। ओए थोनू ते फोटो कोलों वजे भी डर लगदा, ओ तां कौम चों दिसे तू फिर वेख ले, ओ तां पंथ चों दिसे तू फिर वेख। ते आओ खालसा जी महाराज दा हुक्म आगे आबत सिंह चो पावे, वाहेगुरु जी की फतेह गजावे, जेड़ा फतेह दे नाल प्यार करदा ओदी आत्मा फतेह है पा जांदी, फतेह बुलाउण तो करे संकोच, जेड़ा ओनू फतेह है फतेह बुला जांदी। दी सदा संगत दे
नाली पाई दिए जदों शहीद दे दर ते आइए ना उदों ढिल्ली नहीं उदों गज के फतेह के जाइए जिमें संत गजदे सी ना मंजी साहिब तो ते दिल्ली दा तख्त कंबदा सी ते अज भी एक बारी कंबा दिओ दिल्ली दा तख्त एक बारी पा दिओ गुंजा करियो कृपा दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के बुलंद आवाज दे अंदर फतेह के जाइए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहंदे ठंडे ठार बंदियां नू दब लेंदे लोकी इत्थे ठंडे ठार बंदियां नू दब लेंदे लोकी इत्थे जो दाबा हर कोई करदा है चानू ते जाना सच है। टामी टामी मां जम्मे योदा सूरबीर इत्थे जेड़ा सूरज दी अख विच अख पाउणी जानदा जप के अकाल उनकात जाना हुंदा कुछ को सिरा नू हुंदा वरदान तुरों आया ओ ना झुकना अपने सुख आराम छड़ के आए जिमें अज वीरा अमृतपाल सिंह दुबई दी धरती तो उसे सोच ते पहरा देने वास्ते आए सच है। भिंडरा वाले संतां दी सोच ते पहरा देने वास्ते दीप सिद्धू तुरे ओ दीप सिद्धू जदों तो तुरिया ना रुकिया ना चुकिया ना अगिया ना थकिया ना विकिया ते अज संतां वांगू उस योधे दियां तस्वीरां विकदियां। सत श्री अकाल 1.5 सालां दे अंदर ओ 40 सालां जिड्डा काम कर गया 40 सालां जिड्डा असी फतेहगढ़ साहब ये गल कही सी कि दीप सिद्धू मरिया नहीं वीरो दीप सिद्धू अमर हो गया घर घर दे विच दीप जगणगे। सत श्री अकाल ते नौजवान ओदी सोच दे उत्ते पहरा देण ते ओही होया अज नौजवानी जाग चुकी है ओदी सोच ते पहरा देण वास्ते बन के सिरा उत्ते मौत दे कफन तुर पे। अज कुछ लोग एक गल्लां करदे आ कि अमृतपाल सिंह सिर मंगदा नहीं वीरो ओ भोलिओ अमृतपाल सिंह नहीं सिर मंगदा सिर ते कलगियां वाला मंगदा। इत्थे ते महाराज दी बाणी आंदी आ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कौन ना कीजे पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास ते गल की धरने केस गढ़ दी धरती ते उच्ची ठेरी ते खड़ के जदों कर दी खिच के तू के म्यान चो तलवार आखिया सी और था था ते गर्दना झुकाउण वालिया अज तेरी अणख नूं मगरूर हुंदा वेखना तेरे निर्बल डोलिया च पा के हिम्मत दी कणी साजा मैं तेरे हथों देश दा दुख दूर हुंदा वेखना बाल के ज्योति हनेरे च दया ते धर्म दी तेरे मन मंदिर नूं नूरो नूर हुंदा वेखना सज्जणा जे करे अपनी धौण नूं रख देगा मेरी तेग ते मैनू तेग दी सौं साहिबा त्यार बन जाएगा तू चारना नहीं तेनू मंसूर दी सूली ते चाट के मेरी दार सरदार बन जाएगा तू सरदार बन जाएगा। 26 जनवरी नो ओ दिल्ली दे लाल किले ते केसरी झंडा कट के योधे ने आखिया चूल पे निशान रहन पंथ महाराज के पा दियो गूंजा वीरो चूल ते निशान रहन पंथ महाराज के चूल ते निशान रहन पंथ महाराज के राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा। खालसा जी आओ वीरां वालों बहुत हुक्म ने पर समय अंदर रह के एक दो नगमा कहण दा यतन करा। अज लोग गल्लां करदे आ कि सिखां दा राज किवें दस दिओ उन्हां नूं कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज कीता ते राज कीता जुरतां दे नाल जालमां नूं गड्डी चाड़ के केसरी निशान गड्डे ते राज करना सिखाया। राज कीता बाबे बोता सिंह बाबे गरजा सिंह ने सच है केवल मोढियां ते अणकड़ सोटे सी ते सोटियां नाल ही बैरी गड्डी चढ़
ते राज कीता शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। ओहो जिहा राज ते मुड़ के होया ही नहीं। 40 साल राज कीता, 40 साल। साडी अपनी करंसी, साडा अपना विधान, साडियां अपनियां फौजां, चारे पासे खालसे दी जय जयकार। उदों साडा 1 रुपया अमेरिका दे 75 बनदे सी, माफ कर दिओ अमेरिका दे 37 बनदे सी, ते अज अमेरिका दा 1 साडे 80 बन जांदे। उस वेले इंग्लैंड, जापान, कैनेडा, अमेरिका दे गोरे उस राज अंदर नौकरी करने वास्ते आउंदे। अज पंजाब दी जवानी कर करके आईलैंड्स बाहर नूं भज रही है, ते जेड़े कहंदे आ ना इन्हां नूं राज करना नहीं आउंदा, ते अज वीरा तुरिया अमृतपाल सिंह। सच है वीरो, एक हीरा दीप सिद्धू आपां गवा लिया, ते जेड़ा अज हीरा मिलिया ना ये ते सीस दे ताज विच दस्तार विच चढ़ के रखण वाला। इस योधे नूं सांभ लो, इस हीरे नूं सांभ लो। अज डट के साथ दईए इस मर्द दा, इस योधे दा जेड़ा आप रख के तली ते सीस कौम दे हक्कां लई लड़ लिया, राज भाग लई लड़ लिया। असी एक छंद लिखिया कि रैन चढ़दी कला च वारस पंजाब, जो कहन लगे आ क्योंकि इंग्लैंड कैनेडा सारे पासों कॉल्स आ रही ने। इंग्लैंड तो कॉल आई, लंडन तो, साउथ हाल तो वीर अमरजीत सिंह जी ते साडे वीर जतिंदर सिंह जी सोढी कहंदे कह दिओ वीरे अमृतपाल नूं कि तेरे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े आ, जेड़े कुत्ते बिल्ले भौंकदे आ उन्हां दी परवाह नहीं करनी, क्योंकि कलगीधर ने खंडे दी धारों जन्म दे के साडा मौत तो परे ला दिता डेरा, अमृत छका के अमर कीता सानू हुनेरे चों कढिया, पखाया सवेरा फड़ाया हमेशा लई बाणी दा पल्ला ते बज्जर खड़े बई बचना सिखाया, रख के तली दे उत्ते ते गादियां धारां ते नचना सिखाया। जे किते शांति बखाउणी भी पै जे फिर की हुंदा सानू बंद बंद अपना कटाउणा भी आउंदा है, जे किते लोड़ पै जे वीरता दी बिना सिरां तो लड़के दिखाउणा भी आउंदा है। कर दिंदे खुंडियां रंबी दियां धारां धड़कदे नहीं, कदे खोपर लहुंदे ले जे कोई खो के गैरां दे डोले, ए रोटी दी बुरकी भी मुंह विच नहीं पाउंदे। आवे हिंद ते कोई नादर दा चाचा, ए गैरां दियां लुट्टां रोकण दी बणिया मैली अखे पंथ वल वेखे फिर आक सुन जालम दियां ताड़ां बई ठोकण दी बणिया। ए पंथ जिउंदा रहा है, जिउंदा रहेगा, ए करदा रहा है, करदा रहेगा। ए कलियां तो कोमल पत्थरां तो करड़ा गड़कदा ओ करकदा रहेगा। ए दुखां सुखां जंगां च मंगलां च रोड़ां च रगड़ां च बंजरां च खड़ां च गड़ां च मियां सरांदियां च मुश्किल दी घड़ी विच चमकौर दी घड़ी विच सदा चढ़दी कला च रहा ते चढ़दी कला च रहेगा। आओ नगमा गाउण लगे कि रहण चढ़दी कला च वार सब पंजाब दे।
सानू मुफ्त च मिलियां नी सरदारियां चुरता ना कट्टे झंडे राज भागदे हाँ जी राज भागदे रहन चढ़दी कला च वारस पंजाब दे रहन चढ़दी कला च वारस पंजाब दे जग करदा ते मान है जिते करो सके ओ शहीदी भागदे हाँ शहीदी भागदे रहन चढ़दी कला च वारस पंजाब दे रहन चढ़दी कला च वारस पंजाब दे दीप सिद्धू योधा हक्कां लई लड़िया संतां वाली सोच उत्ते पूरा खड़िया सोच उत्ते पूरा खड़िया सच्ची संतां वाली सोच उत्ते पूरा खड़िया रैन झूल दे निशान पंथ महाराज दे जी पंथ महाराज दे रैन चढ़दी कला च वारस पंजाब दे रैन चढ़दी कला च वारस पंजाब दे
ਜੇਲਾ ਗੁਰਮਰਿਆ ਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਬਸ ਹੋ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣਾ खुआर होए सब मिलेंगे ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ पर्चे ते रखियो जागो हर रंग लागो इस युग में सो कहियो कह सूरा आत्म जिणे सगल बस ताके जागता सतगुरु पूरा गगन धमामा बाजियो पर सन कहो खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़ाधीन का है तो पुरजा पुरजा कब हूँ ना छाट खेत कोई किसी को राज न दे जो ले है निज बल से ले हैं राज बिना न धर्म चले हैं धर्म बिना सब दले मले हैं पर राज भाग तख्तो ताज ओ कदे तरलियां नाल नहीं मिलदे कदे तरलियां नाल नहीं मिलदे ਵੀਰੋ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ शमशीर तो दुनिया डरती कल की धर बाजा वाले ताजा वाले वाले दर्जमियां आवाजा वाले की कहते श्री मुख बाग भन्यो गरीब नवाज शस्त्र के अधीन है राज शस्त्र के अधीन है राज बंदूक तो दुनिया डर दिया शमशीर तो दुनिया डर दिया तीर तो दुनिया डर दिया ते शेर दी दहाड़ तो बड़ी दुनिया डर दिया और सोच लो किड्डा योद्धा हो भिंडरा वाला जी दी तस्वीर तो ही दुनिया डर दी वाह वे वाह भिंडरा वाला भिंडरा वाला संत सिपाही जिन्हें सूती कौम
ओदी पहली वर्षगांठ मना रही है। बहुत चढ़ती कला चारे पासे अज खालसे दी जय जयकार। दूर दूर तक देखो सिंघां दे काफले गुरु दियां लाडलियां फौजां दे कार्य मनाउण वास्ते इस महान पवित्र धरती ते जुड़ के बैठे। जिथों तक आवाज पहुंच रही है मेरे तो पहला पंथ दे आलम फाजल विद्वान उन्हां जथियां ने हाजरी भरी। समा बड़ा सीमित आ अपनी रफ्तार दे नाल तुरिया जा रहा। मीडिया वाले वीर सारे आए आ सतगुरां दी पावन पवित्र गोद जुड़ के बैठे हो ते फतेह बुलंद आवाज दे अंदर के जाओ। फतेह ये ना सोचियो भी लांडरा वाले ढाडी जथे नूं बुलाउण लगे आ। फतेह धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं बुलायो। फतेह सिंघां शहीदां नूं बुलायो। फतेह संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नूं बुलायो जिन्हां नूं 6 लाख दी फौज फड़न वास्ते आई सी। कहते सी 2.5 घंटे का मिशन है, भिंडरां वाले को गिरफ्तार कर लेंगे। पर होया कि गज्जे भिंडरां दा शेर उठे मर्द दलेर वेख ले पूरी फौज नूं छड़वाती जिन्हां कंपनी वो पैदा कीते ऐसे तू प्लेयर वेख ले। थोड़ियां नासां चों कढवाया कि नहीं धुआं होई बाजा वाले दी मेर वेख ले। ओए थोनू ते फोटो कोलों जे भी डर लगदा है। ओ तां कौम चों दिसे तू फेर वेख ले। ओ तां पंथ चों दिसे तू फेर वेख। ते आओ खालसा जी महाराज दा हुक्म आगे आबत सिंह चुप पावे वाहेगुरु जी की फतेह गजावे। जेड़ा फतेह दे नाल प्यार करदा ओदी आत्मा फतेह है पा जांदी। फतेह बुलाउण तो करे संकोच जेड़ा ओनू फतेह है फतेह बुला जांदी। फतेह दी सदा संगत दे नाल ही पाई दी है। जदों शहीदां दे दर ते आईए ना ओदों ढिल्ली नहीं ओदों गज के फतेह के जाइए। जिवें संत गजदे सी ना मंजी साहब तो ते दिल्ली दा तख्त कंबदा सी। अज भी एक बारी कंबा दिओ दिल्ली दा तख्त, एक बारी पा दिओ गुंजा करियो कृपा। दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के बुलंद आवाज दे अंदर फतेह के जाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कहंदे ठंडे ठार बंदियां नूं दब लैंदे लोकी इत्थे। ठंडे ठार बंदियां नूं दब लैंदे लोकी इत्थे। जो दावा हर कोई करदा है चानू ते जाने सच है। टामी टामी मां जम्मे योदा सूरवीर इत्थे जेड़ा सूरज दी अख विच अख पाउणी जानदा। जप के अकाल उन्हां कात जाना हुंदा है। कुछ को सिरां नूं हुंदा वरदान तुरों आया। ओ ना झुकना अपने सुख आराम छड़ के आए जिवें अज वीरा अमरपाल सिंह दुबई दी धरती तो उसे सोच ते पहरा देने वास्ते आए। सच है। भिंडरां वाले संतां दी सोच ते पहरा देने वास्ते दीप सिद्धू तुरी। ओ दीप सिद्धू जदों तो तुरिया ना रुकिया ना झुकिया ना अगिया ना थकिया ना पिटिया। अज संतां वांगू उस योद्धे दियां तस्वीरां भी। डेढ़ सालां दे अंदर ओ 40 सालां जिहड़ा काम कर गया 40 सालां जिहड़ा असीं फतेहगढ़ साहब एक गल कही सी कि दीप सिद्धू मरिया नहीं वीरो दीप सिद्धू अमर हो गया। घर घर दे विच दीप जगण गए। नौजवान ओदी सोच दे उत्ते पहरा देण ते ओयो होया। अज नौजवानी जाग चुकी है ओदी सोच ते पहरा देण वास्ते बन के सिरां उत्ते मौत दे कफन तुर पे। अज कुछ लोग गल्लां करदे आ कि अमरपाल सिंह सिर मंगदा नहीं वीरो ओ भोलिओ अमरपाल सिंह नहीं सिर मंगदा सिर ते कलगियां वाला मंगदा। इत्थे ते महाराज दी बाणी आंदी आ जो तो प्रेम खिल का चाओ सिर तर तली मेरी आओ मार्ग पैर तरी जय दी जय
कीजै पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास ते कल की धरने केस कर दी धरती ते उच्ची ठेरी ते खड़ के जदों करदी खिंच के तू के म्यार चो तलवार आखिया सी और हाथ हाथ गर्द ना ढोण वालिया अज तेरी अख नूं मगरूर हुंदा वेखना तेरे निर्बल डोलियां च पा के हिम्मत दी कड़ी सच मैं तेरे हथों देश दा दुख दूर हुंदा वेखना बाल के ज्योति हनेरे च दया ते धर्मदी तेरे मन मंदिर नूं नूरो नूर हुंदा वेखना सजना जे करिया अपनी धौन नूं रख देगा मेरी तेग ते मैनू तेग दी सौ साहिबा और बन जाएगा तू चाड़ना नहीं तेनू मंसूर दी सूली ते चाड़ के मेरी दार सरदार बन जाएगा तू सरदार बन जाएगा 26 जनवरी नो ओ दिल्ली दे लाल किले ते केसरी झंडा काट के योधे ने आखिया चूल ते निशान रहन पंथ महाराज के पा दियो गुंजा वीरो चूल ते निशान रहन पंथ महाराज के चूल ते निशान रहन पंथ महाराज के राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा खालसा जी आओ वीरा वालों बहुत हुक्म ने पर समय अंदर रह के एक दो नगमा कहने दा यत्न करा अज लोग गल्लां करते आ कि सिखां दा राज किवें दस दिओ उन्हां नूं कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज कीता ते राज कीता जुरतां दे नाल जालमां नूं गड्डी झाड़ के केसरी निशान गड्डे ते राज करना सिखाया राज कीता बाबे बोता सिंह बाबे गरजा सिंह सच है केवल मोढियां ते अणकड़ सोटे सी ते सोटियां नाल ही वैरी गड्डी चाड़ ते राज कीता शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ओह जिहा राज ते मुड़ के होया ही नहीं 40 साल राज कीता 40 साल साडी अपनी करंसी साडा अपना विधान साडियां अपनियां फौजां चारे पासे तो साध संगत जी पहला भी बेनती की थी कृपा करके सजे इस पासे जिन्ने भी नौजवान साडे वीर खलोते ने पंडाल सज गए कृपा करके बैठन की कृपालता करो। वाहिगुरु जी का खालसा। जुगो जुग टल धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाही की पावन पवित्र हजूरी विच 20वीं सदी के महान योधे दमदमी टकसाल के 14वें जथेदार संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखों के जन्म नगर पिंड रोडे विखे कर लो दूर दरेडियां तो जे कह लीए कि विदेशों तो भी संगतां हम हमा के पहुंचियां हन। जिहड़े मुख कारज लई तुसीं दूर दरेडियां तो आए हो उहदे संबंध विच ही दास ने बहुत सीमित समय विच आप जी नाल एक दो विचारां करनियां। आओ सब तो पहला सारी संगत ने फतेह बुलाउणी गज के जिहड़े मूहरे बैठे सिंह उहदा फतेह बुला दिंदे आ। प्रोग्राम रखिया वारस पंजाब दी जथेबंदी ने ते फतेह वारसां वाली बुलाउंदे नहीं आपां।
फतेह बुलाने गुज्जी जी मूंजे जी सारे गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी भाई अमृतपाल सिंह जिन्हों ने संकल्प लिया है कि सिक्खी दी अमर संचार दी साबित सूरत गुरु के सिखां दी एक लहर तोरी जाए। सो मैं समझदा है कि ये बड़ी चढ़ती कला का प्रोग्राम है। बहुत सारे चेहरे मैं देखदा है जिहड़े मेरी उम्र दे या मेरी उम्र तो वड्डे बजुर्ग भी बड़ी चढ़ती कला दे नाल दूर देडियां तो ये प्रोग्राम नूं सुनने वास्ते वेखण वास्ते पहुंचे आ। समय समय जदों समय दियां सरकारां ने जुल्म कीते तां उदों खालसे दे विच ये लहरां उठियां और प्रचंड होइयां। साध संगत जी तुहानूं याद है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बाद पहलां दे हालात तां तुसीं जाणदे हो कि किवें अमर संचार की एक लहर चली सी। साबित सूरत केसरी दस्तारां की एक लहर चली सी। स्कूलों कॉलेजां यूनिवर्सिटियां बसां रेल गड्डियां च सफर करने वालियां बाजारां च दुकानां ते चर्चा ही ये सी। रोजाना ही सिंह अमृत छकते ये बीड़ा चुके है कि असी होगा 30 तरीक नूं गुरुद्वारा संत खालसा विखे अमर संचार कल नूं होवेगा। जिन्हां ने अमृत छकना है तैयार बिर तैयार होके साध संगत जी आप सिर्फ जज्बाती होके नहीं अमृत दीआं रहतां नूं अपनाउणा है निभाउणा है रखना है।
ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਨਿਭਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਝਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਈਰਖਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਲੋ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਆ ਜੀ ਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਵਿਖੜੇ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਹਮਲ ਦੀ ਜੇੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ
गल नहीं, ये गल्लां सधारण ने, इहदे च ना जाओ। आपां अपने वल तां अपने दुश्मन बथेरे आ, बहुत दुश्मन ने अपने, जिन्हां ने साडे राह दीआं रुकावटां बनदियां। आप अपने आप रुकावट ना बनो, आप रुकावटां दूर करके भाई अमृत राह पुदरा करन दी कोशिश करो। वेख की कहंदा सतगुरु ने की तो सेवा लैनी है, इनू कोई रोक सकदा? कोई नहीं रोक सकदा। सतगुरु पातशाह जी ने किन्नी सेवा कितों लै लैनी है? आप समय देखे है, संगतां दे हर थां थां ते आए ते जो अगवाई करन वाले वीर किते ना किते खिस गए, थिड़क गए ते आपां पिछां भज जाना भी हर कोई ऐ करूगा। नहीं भाई, आप डटो, साथ दिओ ते सतगुरु दे चरनां च अरदासां बेनतियां जोदड़ियां भी करो कि असीं चढ़दी कला दे नाल इह सेवा दे विच भाईवाल बनना है ते सानूं जो सेवा लगेगी वो असीं सेवा निभाउण दा यतन करना है, तां इह सफलता मिलूगी। मेरे छोटे वीर भाई अमरपाल सिंह नूं भी बेनती है कि बहुते इकट्ठ देख के 2-4 दिन दी नौजवानों दी बल्ले बल्ले देख के अपना राह नहीं छड्डना, अपना राह वेखदे रहना, जमीन ते पैर ला के चलना है, क्योंकि सफलता ते गुरु साहब ने बख्शनी है। आईनियां संगतां अरदासां ही करन वास्ते आईयां ते सतगुरु जी जरूर अरदास सुनगे कि एक प्रचंड लहर चले, जिधर भी नौजवान जान सानू नीलियां केसरी दस्तारां दिसन, उपर दी गातरे पाए सानू दिसन, अमरधारी खालसा दिसे। शासन भी यही एक बहुत वड्डी सेवा, ये भी एक बहुत वड्डी सेवा। सो इस करके दास इंटरनेशनल पंथक दल वालों समूह महापुरखों का परिवार, सत्कारयोग बाबा जोगिंदर सिंह जी का परिवार, शुरू तो ही जदों तो भाई अमरपाल सिंह इत्थे रोडे पिंड च आए, साडे चाचा जी ने सरपंच साहब भाई हरजीत सिंह सब तो पहला उन्होंने सरोपा दिता कि आ भाई जी आए नूं जिहड़ा भी गुरु का खालसा अमर संचार की लहर वाल तुरेगा ते असीं तां उहदे कदम चूमांगे। जी आइआं नूं तगड़े हो के लहरां चलाओ, होर भी कोई साडा वीर चलाउंदा है तां उहदा भी धन्नवाद, कोई विरोध नहीं कि पैरल खड़ा हो गया, ये मुकाबले खड़ा हो गया, ये कोई गल नहीं है। जिहड़ा भी चलता है साध संगत बड़ा खुला वेड़ा पंथ दा, जिन्नी आपां सेवा कर लईए उन्नी थोड़ी है। सतगुरु रहमत करे सानू सारिआं नूं एकता इत्तेफाक बख्शे, चलन दी मार सच्चे पातशाह जी समर्था देन, भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। अज फिर मैं अपना फर्ज समझदा होया जो गुरुद्वारा
रह गई होवे, लंगर विच जाल विच साध संगत जी किसी भी किस्म की संगतां दे आउण एडा वड्डा इकट्ठ ते सुभावक है इत्थे पहुंचण तक भी मुश्किल आईयां। सो सारे प्रबंधां लई भी दास खिमा दा जा चुका है। जिहड़े मेरे वीर थां बरथा प्रबंधां विच लगे हुए ने, उन्हां च बहुत सारे नौजवान वारस पंजाब दे जथेबंदी दे भी सिंह ने। मैं सब दा तहे दिलों धन्नवाद करदा है। नगर दीआं पंजे पंचायतां, सरपंच साहबान, मैंबर साहबान आ सारे स्टेडियम दे विच कराहे मारने, वड्डी पद्धर ते सारी सेवा कीती। पंजां पंचायतां दा दास तहे दिलों धन्नवाद करदा है, जिन्हां ने इस प्रोग्राम नूं अपना समझ के अपनाया ते हले तक थां थां सेवा दे विच लंगर वरताउण च, भांडे मांजण च साध संगत दी सारियां पंचायतां लगियां होईयां है। बहुत बहुत धन्नवाद। अमृत संचार कल नूं होना है। ये दोबारा फिर बेनती है, जिन्हां ने अमृत छकण की तैयारी की, अमृत छको, गुरु वाले बनो, ताकि जिथे भी मैं भी बेनती करा भाई साहब, जिथे भी कॉन्फ्रेंस करो अमृत संचार जरूर रखो। पता नहीं खालसा कित्थे बहुत गिनती साज जाए, कित्थे हौसला आ जाए, कित्थे मन में उत्साह पैदा हो जाए। जिथे भी प्रोग्राम रखो अमृत संचार रखो। सतगुरु जी कृपा करनगे, भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दमदमी टकसाल जो ठीक है जी, सो बेनती करे भाई मनोज सिंह जी जोहन जो हरियाणे तो आए ने, वो भी आउण 2 मिनटां दे वास्ते विचार साझी करना। जो रोडे नगर विखे संत बाबा कृपाल सिंह जी का स्थान है, इस स्थान ते जो दमदमी टकसाल के महापुरख सारे हाजरियां भरते रहे ने, इस स्थान वालों भी दस्तार भेटा की है। जियो आया। इसी तरह बाबा सुखदेव सिंह जी खालसा सरी कमेटी वालों दस्तार आई नाल फतेह बुलाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसी तरह भाई दरबारे खालसा वालों भी भाई गुरप्रीत अपने हकों की गल करदियां शहादत प्राप्त की, जिन्हां ने पंजाब वास्ते साडी कौम वास्ते कुर्बानी की। अज ये जिहड़ा ठाठा मारदा इकट्ठ है, पंडाल छोटा पै गया है, ये सारी जिहड़ी कमाई है, ये कमाई है शहीद संदीप सिंह जी उर्फ दीप सिद्धू, जिन्होंने आपां प्यार नाल कहिंदे सीगे। ये सारी उन्हां दी कमाई है। आप सब इत्थे पहुंचे, आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। वाहिगुरु। आल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन भाई करनैल सिंह जी पीर मुहम्मद वालों एडवोकेट परमिंदर सिंह डी ढींगरा और भाई जगरूप सिंह चीमा ने मुख सेवादार भाई अमृत सिंह नूं दस्तार भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह साध संगत जी जो अपने सिख यूथ फेडरेशन यूके दे वल्लों जो लंबे समय तो सिख कौम की आज़ादी का संघर्ष लड़ रहे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ पंडाल दे विच पहुंचे ने। आओ उन्होंने स्वागत वास्ते एक जकारा गजाइए। बोले सो निहाल। हुण सिंह साहब ज्ञानी राम सिंह जी दमदमी टकसाल जथा संग्रामा उन्होंने दे सुपुत्र ज्ञानी राजनदीप सिंह जी 2 मिनट वास्ते संगत विच हाजरी भरनगे जी। श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखों के जद्दी नगर विखे पहुंचे समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारे वीरां नूं बेनती करना चाहुंदा कि जिथे जिथे जगह मिलती बैठण की कृपालता करिए।
ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁਖੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ 24 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਧੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਾਇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਬੂਲਣੀ ਆ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪਰਨ ਕਰੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨੇ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਕਾਰੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜਕਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੈਲੋ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਨਗਰ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਵਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ, ਇਹ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਸਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੋਂ, ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਵਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਆ, ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਵੀ ਸੌ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦਵਾਇਆ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰੂਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 200 ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂ 20 100 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੇ ਬਦਲ ਲੈ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਕਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਰਪੱਕਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਡਰੇ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਇਹ ਵਿਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਡਰੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਹਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਲੋ ਮਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ 2000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੇਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 94 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਓ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
वो भी बधाई के पात्र है। मैनू याद है भाई दीप सिंह सिद्धू जो अक्सर कहा करता सी, जेड़ा इस किसानी संघर्ष विच आया कि जिथे असीं फसलों की लड़ाई लड़ रहे हैं उत्थे सानू नस्लां अते अपनी होंद की लड़ाई लड़नी पैनी है। अज मैं देख रहा उन्हां दा जो सुपना वो साकार होंदा जा रहा, क्योंकि अज वड्डी पद्धर जिहड़ी अमृत संचार की लहर वो पंजाब के घर घर तक पहुँच रही है। इसलिए साडा फर्ज बनता है इनू पूरा साथ देने का। खालसा जी पिछलियां सरकारां जो साडे नाल करदियां आईयां, खास करके साडी नौजवानी नू नशियां राही या इन्हां दी गलत नीतियां करके विदेश जाण करके उन्हां दा घाण हो रहा सी, उहनूं रोकना अज समय की मुख लोड़ है। सो अज इस जिहड़ी सोच है इस नूं पूर पैंदा जा रहा है। सो साडा फर्ज बनता है इनू डट के साथ दईए, क्योंकि जदों असी बाणी ते बाणे दे धारनी बन के गुरु ते उपदेश नाल चलांगे वो दिन दूर नहीं जदों इस देश थोड़ा निशान होवेगा, थोड़ा संविधान होवेगा, थोड़ा देश खालिस्तान होवेगा। सर अज लोड़ है सानू इस लहर प्रति समर्पित होने की, क्योंकि अज असी अपने हकों प्रति उदों ही सचेत हो सकते हैं, अपने हक ले सकते हैं जदों जथेदार जगतार सिंह हवारा का अज सुनेहा भी है कि असी एक निशान साहब थले एकत्र हो के गुरु ते बाणी ते बाणे नूं परनाउंदे होए अपने आजाद राज खालिस्तान की मंग करिए। सो वो दिन दूर नहीं जदों वो दिन आवेगा। इसलिए मैं अज उन्हां वल्लों इन्हां नूं बधाई दिंदा ते वो कौम नूं सुनेहा कि असीं एक निशान साहब थले हो एकत्र हो के अपने आजाद राज सिख की लड़ाई लड़िए। सो जिथे अज मैं उन्हां वल्लों बधाई दिंदा, अज उन्हां वल्लों दस्तार भी भेजी गई है, उत्थे ही जथेदार जगतार सिंह हवारा वल्लों बुलाई वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट ते कोआर्डीनेशन कमेटी अमरीका के मुख सेवादार ते उन्हां दे संघियां वल्लों भाई हिम्मत सिंह वल्लों ते उन्हां दे साथियां वल्लों दस्तार भेजी गई है। सो उन्हां दी भी हाज़री प्रवान करना जी। इन्नियां बेनतियां करदा होया आखिर विच मैं जथेदार जगतार सिंह हवारा वल्लों बुलाई फतेह बुला के समाप्ति करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीद भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। अगले बुलारे भाई दलजीत सिंह कलसी जी नूं बेनती है कि वो स्टेज ते पहुंचण। भाई सतनाम सिंह जी जथेदार गुरविंदर सिंह जी पिंड उहदे करम तो पहुंचे ने, उन्हां नूं बेनती है कि वो 2 मिनट वास्ते हाज़री लाउण। हरपाल सिंह जी खारा वो पहुंचे हुए ने, उन्होंने धन्यवाद करते हैं। जे हरपाल सिंह जी खारा मौजूद ने स्टेज के लागे, उन्होंने बेनती है कि 2 मिनट वास्ते हाज़री लाउण।
ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇੜੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਭਰ ਲੈਣ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੋਕੇ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਚੌਹਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। महाराज की हजूरी च बैठी समूह साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 8-10 दिन तो सोशल मीडिया ते जेड़े इस दे अगेंस्ट सी वो लगातार बोल रहे सी। कोई एजेंसियां दा बंदा कह रहा है, कोई कुछ बोल रहे ने, पर मैं एक गल कहूँगा, जेड़ा बंदा आपदे पंजाब दी गल करे, आपदे खिते दी गल करे, आपदी कौम दी गल करे, जे इहो जे बंदे एजेंसियां दे ने ते मैं कहूँगा सारे ही होने चाहिए। पहला बंदा है जिहड़ा इन्ने साल के बाद भाई अमृतपाल सिंह आए, जिन्होंने एज का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा सी। यूथ नूं कुछ बंदा इहो जिहा मिल नहीं सी रहा जिहड़ा पंजाब की गल करे। अज पंजाब दे वो हालात ने। मैं अज जो सवेरे कचहरी तो तुरन लगा तो 2 लड़कियां आईयां जिहड़ियां भुब्बा मार के रोईयां कि साडे घर वाले नशा करते ने, घर लम्मे पे ने, कोई बुरा हाल है साडे घर का। इस वक्त पंजाब का इन्ना बुरा हालात ने कि मेरे देखने च जो इन्हां दे घरे सवेरे रोटी बनती है रात को नहीं बनती। जे बंदा कोई नशे के विरोध दे विच बोलदा है तो असीं उहनूं कहने आ ये तो एजेंसी का बंदा है। यार तुहानूं संग आउणी चाहीदी है। कल एक कामरेड बोल रहे सी कि उत्थे जी एक इन्हां ने भाई अमृतपाल सिंह दे अगेंस्ट काफ़ी बोल रहा सी कि सिखां ने इन्हां ने की कीता है। मैं कहना जिन्हें पंजाब नहीं पढ़िया वो बोलिया ना करो। कितने 1708 तो लेके तो 1767 तक एक बारी पंजाब पढ़ लो तो तुहानूं पता लग जाएगा कि सिखां दियां की कुर्बानियां सी। मैं इन्हां कामरेडां नूं पुछना चाहना कि तुसीं भाई अमृतपाल दे अगेंस्ट बोलते हो, तुसीं एक आपकी चीज़ तो दिखा दिओ। तुसीं पंजाब लई तुहाडा खाता ही नहीं खुलिया। जदों अहमद शाह अब्दाली नादर शाह तो लेके जकरिया खान तक सिरां दे मुल पाए ते लाहौर के दरवाजियां दे उपर सिखां दे सिर टंगे गए, उदों कौन सी? उदों अमृतधारी सिंह सी। सानू गल बुरी तां लगदी अमृत दी कि असीं आपदे चेहरे बदले हुए ने। सानू ये लगदा कि यह गल नहीं होनी चाहिए पंजाब दे अंदर। मैं कहूँगा इदों वधिया काम नहीं कोई हो सकता। जे भाई अमृतपाल सिंह सही दिशा वाल चलन तो जिहड़ा यूथ पंजाब तो बाहर गया है उन्हां नूं वापस लियाओ। जिहड़ा नशा करते हैं उन्होंने आपां नशा छड़ाइए। अज असीं सिक्किम या केरला दे विच सिखां दी गल नहीं कर सकते, कारण कि सिखां दी गिनती है नहीं। जे ऐसे तरह ही सिख पंजाब तो बाहर जांदा रहा, पूर्बिया पंजाब दे विच आउंदा रहा, ਉਹ पूर्बिया जिन्हें 1847-48 च आके अंग्रेजों का साथ दे के साडा शेरे पंजाब का राज खत्म किया सी। दसो वो बंदे आके तुहाडी फेवर करनगे यार? सो जे सिखां की गिनती पंजाब च खत्म हो गई तो तुसीं दसो तुहानूं जस्टिस कित्थों मिलेगा? जेड़े लोग एक मिनट च एजेंसियां कह दिंदियां ने ये अतवादी ने, तुसीं मैनूं दसो अज तक तुसीं क्या कि जिन्हां ने 84 च लीडरां ने चाहे प्राइम मिनिस्टर ने गलां च टायर पाए वो अतवादी सी? अतवादी की डेफिनेशन पता तुहानूं? अतवादी की डेफिनेशन सी बेगना बंदियां नूं मारना, धीआं भैणां दी इज्जतां लुटणीआं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ सन 84 च की। किसी कामरेड ने अज तक किसी पंजाब के बंदे ने उन्होंने अतवादी नहीं किया। अतवादी की डेफिनेशन तो वो आउंदी सी। यही हाल पंजाब च रहा जदों तुसीं 5-5 साल के बच्चे हरमंदर साहब च मारे कि वो बंदे अतवादी नहीं सी जिन्होंने मारे सी।
सो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, मैं कहूँगा इदू वधिया गल नहीं तो सरकार दी अखां तो चुभना ही चुभना है। जो चुभते तो चुभते रहन, सानू आपदे पंजाब नाल मतलब है। हुण परसों की गल है, रात की बाइबल कला दे विच एक गुरु ग्रंथ साहब लियाउण दे उपर सरकार नूं भाजड़ा पै गईयां, रात नूं मोर्चा चुकण तिकर पहुँच गए। दसो तुसीं अजे पंजाब की धरती है, अजे नूं की कहांगे, पंजाब च सिख अजे बड़ा सुरक्षित है। सो मैं सरदार सिमरजीत सिंह मान बैठे ने, बड़ा वधिया ये अगे आए ने, भाई अमृतपाल सिंह अगे आए ने, ते मेरी बेनती है इकट्ठे होके चलो ते पंजाब तुहाडे नाल है। सो मैं इन्ना कहंदा संगत दा धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले, उन्हां दे बॉडीगार्ड पहुंचे हुए ने, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। उन्हां दे बॉडीगार्ड सीगे कुलदीप सिंह जी मुशल, उन्हां दा परिवार पहुंचा होया है। सो हुण तुहाडे सामने भुपिंदर सिंह जी 2 मिनट वास्ते हाज़री भरनगे। उन्हां तो बाद बघेल सिंह जी हालैंड वो जिहड़े ने पहुंचे हुए ने, हरजोत सिंह हालैंड, उन्हां वालों दस्तार उन्होंने भेजी गई है। इन्हां तो बाद बेनती करदे हां बघेल सिंह जी हालैंड 2 मिनट वास्ते हाज़री भरन। जुगो जुग अटल चवल तखत दे मालक प्रतख सतगुरु हाजरा हजूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र गोद अंदर बाबा कौम मर्दे मुजाहद संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दी जन्म भूमि, जिथे अज बहुत वड्डा इतिहासक दिन, जिस दिन वारस पंजाब दे भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा दी वारस पंजाब दे जथे दी मुखी दे दस्तारबंदी हुई है। आपां पिछले दिनों तो वेख रहे हैं साध संगत जी कि भाई अमृतपाल सिंह दे एक आवाज दे उपर हजारां नौजवान सिख नशे नूं छड्ड के, पततपणे नूं छड्ड के तख्त श्री केसगढ़ साहिब की धरती जो खालसे की जन्म भूमि है, उथे गुरु नूं अपना सिर भेंट किया है। हुण तक किन्नी लीडरशिप साडी सिख कौम दी है, अपने दिलों ते हथ रख के तुसी सोचियो, एनालिसिस करियो कि जिन्हां ने पंजाब की धरती ते विदेश की धरती तो आके इत्थों तक पंजाब की धरती तो विदेश की धरती नूं भजदे ने, पर पंजाब का दर्द हिरदे दे विच वेख करके कि ठीक इसे समय दे उपर जदों मैं उन्हां समय की भी गल करदा, जदों साडे तख्तां दे 7 जथेदार सी, पर कौम फिर आगूहीणी सी, आगूहीणी कौम सी। कोई सही दिशा निर्देश नौजवानों नूं नहीं सी दे रहा। सो बाजां वाले सतगुरां ने साडे ते रहमत कीती है कि साडी झोली दे विच नौजवानों की अगवाई करन वास्ते, पंजाब की अगवाई करन वास्ते भाई अमृतपाल सिंह जी नूं, खालसा जी नूं पंथ की झोली पाया। स्टेज ते विराजमान साडे सिंह साहब साबका जथेदार ज्ञानी जसवीर सिंह जी रोडे, सिंह साहब श्रीमान संत बाबा राम सिंह जी संग्रामा वाले, मुखी दमदमी टकसाल दे उन्हां दे फरजंद, और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान ज्ञानी सिमरजीत सिंह जी मान 71 ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच, क्योंकि मैं भी शहीदों के नगर दा, मेरी भैन बलविंदर कौर हुणे हुणे आई है, शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा जी के नगर तो मैं दस्तार लैके आया सी, भैन जी परिवार वालों दस्तार लैके आए ने।
मैं भाई अमृतपाल सिंह खालसा जी ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੱਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। बड़े बड़े लीडर आए, खिड़क गए और लैके निशाना आउंदे ने कि असीं सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करांगे, पर जिस प्रचार दे भाई अमरतपाल सिंह दी ਸਮੁੱਚੀ जथेबंदी वारस पंजाब दे सिर ते मेरे भरिया हथ रखण। अखीर ते मैं कहंदा जावांगा एक सद्दा दे के कि 9 अक्तूबर ਨੂੰ शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा जी दी नगर गदली बरसी परिवार वालों मनाई जाती है। आप जरूर शिरकत करियो। शहीद हो गए दीप सिद्धू जी और अनेका शहीद हो गए। कोई गल नहीं, हर 10 साल बाद सिक्खी का बूटा खून मंगदा है। पर एक शायर लिखदा है, कहंदा तैनू खुदा ने दिती बादशाही, बाहां साडियां च बाहू बल दिता, तू ओदी मखलूक दा नास कीता, तेरे नास नू असां उथल दिता। साडे डरां ते हुंदी है दीपमाला, साडे मेले शहीदां दे लगणे ने। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਝਾਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਤੀਕ ਦੀਵੇ ਜਗਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਮੁਖੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਆਪ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਅਨਵਰ ਅਹਿਮਦ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਗੱਡੀਆਂ PB 46 5200 PB 10 DM 0882, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਇਆ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸਫਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ
ਸੋ ਉਹ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਡੈਨ ਹਾਕ ਦੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੱਚ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਖਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਆਈ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਏ, ਇਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਜੂਨ, ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਸ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਦੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ 2 ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਗੱਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਹਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ US ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਸਿਊਡੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਕੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਜੀਵ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਧਾਮੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਟ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ UN ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਾਨੀਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਥਾਊ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਬੋ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੇਪਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਕੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੂਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, क्यों करके 10वें पातशाह का हुक्म है इन गरीब सिखों को दो पातशाही होंदी है जिवें मुसलमान का राज पाकिस्तान दे विच है, जिहा जिहा हिंदू का राज अज साडे इंडिया दे विच है। पर असी वो दिन नूं खो बैठे, क्यों करके उस दिन साडे कोले लीडर नहीं सी जिहड़ा मुहम्मद अली जिन्ना मुसलमान लीडर, हिंदुओं के लीडर जवाहर लाल नेहरू ते गांधी ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ कोले जिन्ना गांधी ते नेहरू दे पद्धर दा वकील हुंदा सानू भी अपना हल्का मिल जाना सी। हुण खालिस्तान टंडू लवाओगे जे तुसीं गल नहीं सुननी खालिस्तान दे। जे साडे कोले नेहरू जिन्ना ते गांधी दे पत्तर बराबर दा वकील होना सी। एक कुदरत ने ते सिख कौम ने ऐसा वकील जिथों वलैत तो जिन्ना ते नेहरू ते गांधी वकालत करके आए थे, उसे पद्धर दे यूनिवर्सिटी वलैत दी अपने भाई दीप सिंह सिद्धू उन्हां दे मुकाबले दे वकील सन। पर महाराज ने ना चाहा कि साडे कोले इहो जी दलील वाला वकील रहे। अज मैनू बड़ी खुशी हुई है कि जिहड़े वारिस कौम दी जथेबंदी सिद्धू साहब छड्ड के गए है, उहदे दे मुखी भाई अमृतपाल सिंह खालसे नूं तुहाडी हाज़री दे विच दस्तारबंदी की गई है। इन्हां दी बयानबाजी सुन के सरकार अज घबराई हुई है। जिहड़े साडे विरोधी है, कोई किसान यूनियन वाले ते होर उन्हां दे ढिड दे विच अज पीड़ है। उन्हां नूं सानू कुछ देना पऊगा। जिहड़े खजाने दे वजीर हैं
आप सरकार दे सरदार चीमा साहब उन्होंने हुणे हुण बयान दिता कि जिहड़े खालिस्तान की गल करनगे उन्हां दी तफ्तीश की जाऊगी। पर आम पार्टी नूं मैं दसना चाहुंदा, सारे होरां नूं भी दसना चाहुंदा, जिन्हां नूं खालिस्तान तो ढिड दी पीड़ हुंदी है कि किसी के खिलाफ हुण तुसीं खालिस्तान के मुद्दे के उत्ते मुकदमा नहीं कर सकते, क्यों करके साडी पार्टी ने खालिस्तान का केस सुप्रीम कोर्ट तो जित के आए हैं। बोले खालिस्तान की कोई कॉन्फ्रेंस करे, कोई मीटिंग करे, कोई लेख लिखे, ਉਹਦੇ ਤੇ हिंदुत्व ਦਾ मुल्क कोई एक्शन नहीं कर सकता। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ खालिस्तान के मुद्दे ते निडर होना चाहिए। असी करते रहे हैं, साढ़े उत्ते मुकदमे होए है, पर महाराज सच्चे पातशाह का हथ सी, सानू तत्ती वाह नहीं लगन दिती। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दा पिंड है, उन्हां दे आखिरी शब्द सीगे कि जदों हिंद दीयां फौजां दरबार साहब दे विच वड़ियां ते खालिस्तान दा नींह पत्थर रखिया जाऊगा। उस दिन तो लग के अज तक असी खालिस्तान की अगुवाई करते आए हैं। मीह पवे, नेरी पवे, सोका लगे, साडे दिमाग दे विचों खालिस्तान की आवाज़ कदे खत्म नहीं हुई। कल कुछ नास्तिक जथेबंदियों ने बरनाले विखे छोटा मोटा इकट्ठ किया सी। उन्हां दा लीडर एक जोगिंदर सिंह उग्रामा, उसने भाई दीप सिंह के विरुद्ध, भाई अमृतपाल सिंह के विरुद्ध ते मेरे विरुद्ध कुछ शब्द कहे। मैं अगरावां नूं दसना चाहुंदा कि चेते कर 2007 दे विच जदों पिंड फतेहगढ़ छणा दे विच उन्हां दी पार्टी जथेबंदी ने मोर्चा लाया सी, उत्थे पुलिस ने फायरिंग की ते जिवें कोई जानवर तुसी देखा होगा अपनियां पिछे लत्तां दे विचों दुम दबा के नसदा हुंदा, उहदे विच अगरामा साहब भी सीगे। मेरे बारे कहा कि ये नाना जी ने जनरल डायर नूं सरोपा दिता सी, उहदे बारे भरी STPC के इजलास दे विच क्यों करके मेरे नाना जी का अज कोई भी मर्द
औलाद है नहीं। मैं उन्होंने दोते करके माफ़ी मंगी सी ते मैं दस्या सी कि जिहड़ा खालसा कॉलेज का प्रिंसीपल अंग्रेज सी उसने मेरे नाना जी नूं कहा सी कि तुहाडे कोले सुपुर्ददारी दरबार साहब दी है ते तुसी डायर नूं ठंडा करो, क्यों करके अंग्रेज हुकूमत चाहती है कि जिहड़ी गोरखा फौज ने अंग्रेज ने गोली जलने वाले नहीं सी चलाई, गोरखा फौज ने जिहड़ी डायर के हुक्म के उत्ते गोली चलाई सी, वो प्रिंसीपल कहता सर अरूड़ सिंह अंग्रेज़ों की सरकार पक्की हुई है, ये हुण हवाई जहाज़ां राहीं बमबारी करना चाहती है। 1919 दे विच जिथे कोई हवाई जहाज दे राहीं बंब सट्टना चाहता सी, उस वेले इहो जिहे जंतर नहीं सीगे। वो दरबार साहब दे विच भी डिग सकते सी। इस करके प्रिंसीपल ने कहा इनू ठंडा कर, ते कल जोगिंदर सिंह कहता जिहड़ा सिमरनजीत सिंह मान कहता कि जनरल डायर नूं मेरे नाना जी ने सरोपा दिता सी, वो जे सिमरनजीत सिंह मान इंदिरा गांधी नूं 1984 च पा दिंदा तो फिर ब्लू स्टार नहीं सी होना। उगराहा साहब मैं इंदिरा गांधी दे सरोपा नहीं पाया, मेरा नाम उहदे कतल दे मुकदमे दे विच 5 साल चलिया। ते 1999 दे विच सिख कौम ने मैनू वोटा पा के फांसी दे पंधे तो रिहा किया, जिहदे लई अजे भी मैं कौम का देन नहीं दे सकता, आभारी हैगा। सो ये जिहड़े कॉमरेड लोग है तुहानूं मैं दसना चाहुंदा इन्हां दे नाल जिन्ने भी जथेदार हैं वो साडी पार्टी दे सिंह है। ये ग्राहां नूं पुछण कि तू सिखां दे खिलाफ किवें प्रचार किया। मेरे नाने ने तो डायर नूं सरोपा पाया सी, तेरे नाने ने 1962 चीन ने जिन्ने लद्दाख के 40,000 स्क्वायर किलोमीटर लुट रहे सी, हाँ जी तेरे नाने ने चीन नूं सरोपा दिता। हाँ ते फतेहगढ़ छन्ना दे जो गोली चली, अगरामा साहब तुसी नस गए सीगे, असी मैदान दे विच डटे रहे ते जिहड़े तुहाडे मैंबरां नूं गोलियां लगियां सी उन्हां दी दवाई बूटी कीती। सो असी तुहाडे कॉमरेडां वर्गे ना असी नास्तिक हैं
ना असी सिख कौम के गिरदार हैं। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਬਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ अमर कोठी अमरकोट उत्थे कामरेडां दी बीबी अमरीको हिंद सरकार दियां राइफलां फड़ के सिखां वल निशाने ला रही सी। और तुसी करदारो तुहानू कार्ल मार्क्स ने लेनिन ने कहा कि तुसी इनकलाबी हो पर तुसी तां कामरेडो हिंद हुकूमत दियां राइफलां फड़ के साडे सिख शहीद कीते है। ये याद रखियो, सिखां ने भुलना नहीं। कदे कह दिंदे हो दरबार साहब दे सरोवर का की काम है, उत्थे सानू झोना लाना चाहिए। तुहाडी सुरत अजे तक सिमरी नहीं है, ये समराउणी पऊगी ते कौम जानती है किवें तुसीं सुधरोगे ते पंथ दे राह दे उत्ते आओगे। तुसीं कौन हो? सिखां दे शहीदां दे बारे ऐहो से अल्फाज अपने मूँह तो कड्डो। असीं जिउंदे जागदे हैं। कामरेडो तुहाडे खिलाफ हिंद हुकूमत दे नाल हिंद हुकूमत ने बरतानिया सोवियत रूस दी फौज नाल लेके साडे दरबार साहब दे उत्ते फौजी हमला कीता सी। जेड़े बादल के कहंदे सी इंदिरा गांधी नू तू उत्थे फौज ला दे ते भिंडरांवाला हथ चक के बाहर आ जाओ। ओही संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला अपने जिथे मोर्चा लग्या सी उत्थों निकल के जेड़े दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब दे अगे दो निशान साहब हैं, उत्थे संत आए, हथ दे विच ऑटोमैटिक राइफल सी, पूरा मुकाबला किया। उन्हां दे सीने दे विच 72 गोलियां लगियां सी। एक पाकिस्तान दा लिखारी चीमा साहब मुसलमान लिखदा है कि जे साडा पाकिस्तान दा जरनैल जिन्हें बांग्लादेश जनरल जगजीत सिंह रोड़े ते शबेग सिंह जनरल नूं लटाता, साडा जरनैल नाजी भिंडरांवाला वर्गा हुंदा ओदी चीची दे उत्ते एक चीर भी आ जांदा ते असीं पाकिस्तानी कहंदे कि साडा जरनैल लड़िया सी। ओ कामरेडो
ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ। ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ जोगी बनी है, ਉਹਦਾ नाम जोगी है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਤੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਡੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਜ਼ਫਰਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ और भाई जरनैल सिंह ने एक करके दिखाता। सो मैं आपनू आस करदा कि जिहड़े गैंगस्टर है वो अपना धंधा छड्डण, वो साडी मुख धारा दे विच आ जाण। जिवें मूसेवाल साहब नूं मारिया सानू दुख होया, जिवें तुहानू सरकार फड़ के मारदी है सानू दुख हुंदा है। तुसीं भरावो वापस आओ, तुसीं लीडर लोग हो, अगवाई दिओ। डर डर के लुक लुक के रहना सिखां दा काम नहीं है। जो मुगल सरकार ने कहता सी कि असी सिखां दे सिर खत्म करते हैं, ते भाई बोता सिंह ते गर्जा सिंह तरन तारण साहब दे लागे चौंकी ला के सारियां तो टैक्स वसूल रही सी। उन्होंने दसिया कि सिख कौम कदे हार नहीं मनदी। भाई अमृतपाल सिंह खालसा दी जेड़ा दस्तार बंद दी सारी कौम ने की है, ये हुण भाई बोता सिंह ते गर्जा सिंह वर्गन निकल के सानू राह दिखाउण जिहदी असीं खालिस्तान की प्राप्ति करिए।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇੜਿਓਂ ਆਏ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੂਸੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਰੋਡੇ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌ ਪਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਠਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 13 ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1978 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1978 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਘੜੀ ਆਈ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹੋ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕੁਝ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB 04 0150 ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। PB 04 0150 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ਅੱਜ 13 ਅੱਸੂ ਨਾਨਕਸਾਈ ਸ਼ੰਮਤ 554 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਰੋਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਅਗੰਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ
ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ 173 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੱਥੇ ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 7 ਮਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, 8ਵਾਂ ਮਤਾ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੰਗ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਭਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 10, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਹ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 11, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 13, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰੀ, ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 95 ਹਿੱਸਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 14। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 15। ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਰੇ ਸਮਝੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 5606 7732 HR 8596, ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB 13 BK 5606, PB 13 AV 7732, ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB 13 BK 5606, PB 13 AV 7732। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਜੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਆ, ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ।
शुरुआत च मैं समूह नगर रोडे पंजे पंचायतां सब संगतां दा, क्योंकि जिन्ना प्यार मैनूं इस नगर च आके मिलिया, मैनूं 2 दिन हो गए ने ते संगतां दा हड़ लगा रहा। 2 दिन मिलण वालियां दा कईयां नाल मिलिया गया, कईयां नाल नहीं मिलिया गया। सो कोई दिल च गिला नाराज़गी नहीं रखनी। ये साडा अपना नगर है, इत्थों ही साडा संघर्ष शुरू होया सी, इत्थे ही आण के असीं संघर्ष लड़ने ने, इत्थों ही असीं प्रेरणा लैण आउणा है। सो इस करके इस पिंड दे सदा ऋणी रवांगे। सारे ही पिंड दे नां दे लोकां दे नाल एक जकारा लाउणा जी, बोले सो निहाल। ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। जे को अजे भी अपने आप को आज़ाद समझदा तो मैं बेनती करूँगा कि मूँह से पानी के छिट्टे मारो, माड़े जे होश होश आवे, क्योंकि साडे जी गुलामी है वो हुण सिर तो पानी भी लंघ गया। एक तो होंदा भी गल तक आ गया तो चलो मूँह थणी साह आऊगा, मूँह तक आ गया तो नक थणी हो जाऊगा, तो अड्डियां चुक के भी सानूं हुण साह नहीं आ रहा। तो जिन्हों अजे भी आज़ादी का खमार चढ़िया भी असीं आज़ाद हाँ, वो मेरा वीर किसी डॉक्टर को जाओ चंगे को कहो भी साडा इलाज करे, क्योंकि आज़ाद जो असीं कोई नहीं है। रोज़ सानूं चित्र पै रहे ने, सड़कों ते साडियां पग्गां रुलदियां ने, धीआं भैणां दीयां बेपतियां हो रहीआं, जिन्हों असीं प्रगट गुरां की दे कहने। आज मैं थोड़ा जा स्पष्ट करना है। पैदा किया, प्रगट किया, खालसे की सिरजना की है, ते सब तो वड्डा साडा बाप धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप ने ते माता साहब कौर है। सो देखो साढ़े दुनियावी माँ बाप कई के बच्चे इतने बैठे होंगे, कई नौजवान सवाल करते हैं भी साढ़े माँ बाप नहीं चाहते भी असीं सिक्खी वाल तुरीए जां इस संघर्ष वाल तुरीए, साड़ी जान जिहड़ी खतरे च पवे। मैं उन्हां माँ बाप नूं पुछना चाहुंदा अज जिहड़े अपने बच्चों नूं संघर्ष के राह तो जाण मेरी कुल है जी इतने बैठी है, हज़ारां पुत्र मेरे जिउंदे ने, ते ना साडा चेहरा मोहरा कलगीधर पातशाह ना मिले, ना साडियां हरकतां मिलन। इत्थे दादे ते पोते नूं खड़ा कर लो, दोवां नूं लोकी पुछदे भी नस्ल कुशी हुंदी की है। सब तो वड्डी नस्ल कुशी है भी जे दादे नाल पोते दा चेहरा मोहरा नहीं रलदा, वो नस्ल कुशी है। जे शेरां दे पुत्र हिरनां वर्गे लगन लग पैण, जे शेरां दियां धीआं बकरियां लगन लग पैण, तो तुसीं ये नस्ल कुशी नहीं मानते इस गल नूं। सो नस्ल कुशी किसी ने तुहाडे मत्थे ते आण के टैटू नहीं बना जाना भी तुहाडी नस्ल कुशी हो रही है। तुहाडा पानी साडा लुटिया जा रहा, साडे गुरु की बेअदबी हो रही है, साडे इत्थे इहो जिहियां फैक्ट्रियां लातियां भी हज़ारां वर्ग किलोमीटर का इलाका इन्हां ने गंदला करता है। साडे कोल जमीन थले पानी नहीं बचिया, साडे सिखां दियां पग्गां रोज़ लैंदियां ने। सानू संविधान जिहड़ा इस मुल्क का कहता भी तुसीं किसाधारी हिंदू जो, होर तुहाडी नस्ल कुशी किन्ने करनी आण के, जिहड़े टायर पैने सी गल्लां जो भी पै गए एक करी। सो मेरी बेनती है कबूल करनी है, जिहड़ी संगत इत्थे आई है मैं कदे पिछे नहीं हटदा, मैनू मारना पै जाए बंद बंद कटाउणा पै जाए महाराज की हजूरी च कहना है, मैं पिछे नहीं हटदा।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਉੱਡੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰਛਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਭਾਈ ਲਹਿਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀਣਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਣਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕੌਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਚਨ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਿਤ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜੀਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 20-25 ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਡੰਮੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਚਿੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਮੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੱਤਾ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਇਦਾ, ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਭਟਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਹਲਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਹਾਰੀਓ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਓ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੱਜਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਜੋ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਚ 36 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ? ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਡ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਆਖੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਕੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾਂਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਓਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਜੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ।
ਕੁਝ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੋ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੌਂਕਣ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਕਈ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੂਲਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਚੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਲਓ। ਚੂਲਾ ਚਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਜੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ, ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਜੋ। ਸੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅਸੀਂ ਛਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੋਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕੌਮ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਚੜਾਤਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਲੱਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਬਚਦਾ ਹੈ,
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਜੋ? ਮੰਨਦੇ ਜੋ? ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਸਿਰ ਮੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਜੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ? ਪਹਿਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਣ ਸਾਨੂੰ। ਦੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਐ ਹੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘਟਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੜਾਉਣਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਲ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋ? ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰੱਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਦਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੂਈਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਛੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਵ ਲੱਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਪਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। 15-14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਪੁੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਖੰਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ। ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੁੱਲ ਜਾਣ? ਜੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 3-4 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, 7-8 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਹਿਜ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਭਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਜਾਪੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਵੀ ਬੰਝ ਆਣ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਉਣ। ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸदैवी ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੱਕਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਅੱਜ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹੋਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰੇ ਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਾ, ਮੈਂ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੁੰਨਿਆ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਭਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚਾਚੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਸੰਗਤੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 150 ਜਗਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗੀ ਅਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਪਿੱਠ ਫਕਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਬੈਠੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਤੜੀ ਫੜ ਲਈ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮਸਾਲੀ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਵਾ। ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਾਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਰੋਪਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੰਗਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे, सकल समगरी तुमरै सूतर। तुमरी गात मित तुम ही, तुदे आगे अरदास। कहो नानक सब वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास। रामदासै हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाउ। सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेक बहादुर सिमरे है। कर नौ निध आवे धाए, सब थाई हुए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही।